بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینے چلے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پائی جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جس سے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدینے بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینے پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامہ میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ غصے سے کہا، اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے۔ انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اسے نکاح میں رکھ لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالت میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے، اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کی کامیابی کے لیے صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موضوع ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطحا جائیں
اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بڑی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑایا گیا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے۔ انہیں خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینے بلایا تھا۔ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو واپس بطحا جانے اور یمامہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو واپس بطحا جانے اور یمامہ کے مسلم کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینے کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت مسلمان مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر بطحا میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بطحا کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ اس علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفہ مسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باقی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ سے جنگ کر چکے تھے۔ انہوں نے طلحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے بھی اس قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں بھی لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد بن ولید کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچیں۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے۔ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی، اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔
अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु इस मौके इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल में संभल ना सके। मुस्लिमा के लश्कर ने उन्हें संभलने दिया ही नहीं। अकरमा के साथी नामी गिरामी और तजुर्बे सालार और कमांडर थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। इसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब ना होने दी। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई इत्तला मदीने भेज देता। चुनाचे अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा मुस्लिमीन को लिख भेजा कि इन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया कि शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतज़ार करे और अकेले मुस्लिमा के सामने ना जाए, मगर अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जल्दबाजी से काम लिया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तहरीर पैगाम भेजा था, इसमें गुस्से का इजहार इस तरह से किया था कि अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू जहल कहने के बजाय इब्ने उम्मे अकरमा की माँ के बेटे लिखा। यह अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो इसके बाप के नाम के बजाय इसकी माँ से मंसूब करते। खलीफा मुस्लिमीन ने लिखा, ऐ इब्ने उम्मे अकरमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मदीने आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीने से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले ओमान से लड़ो। वहाँ से फारिग होकर अरफजा की मदद के लिए मोहरा चले जाना और इसके बाद यमन जाकर मुहाजिरीन उमैया से जा मिलना। जब तक तुम सालारी के मियार पर पूरे नहीं उतरते, मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगा। खलीफा मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शर्जील को पैगाम भेजा था कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आएँ तो अपना लश्कर इनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बता दिया गया था कि शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर भी उनमें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुस्लिमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तौक़े थी कि शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर यह लश्कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला तो वह ताज़ा दम नहीं था। इसमें कई मुजाहिदीन ज़ख्मी थे। क्या हुआ शर्जील? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। नदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने खलीफा मुस्लिमीन की हुक्म अदवली की है। मेरे लिए हुक्म था कि अकरमा को मदद दो, मगर मेरे पहुंचने से पहले अकरमा मुस्लिमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुका था। यह ख़त था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फ़तह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाएगी। बारीक बिन और दूर अंदेश खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तंजिया लहजे में शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं, फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और ज़ाती मुफाद का अंजाम देख लिया तुमने। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे तजुर्बेकार सालार पिट कर जलील हो चुके हैं। मैं तुम पर करम करता हूँ कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुस्लिमा के लश्कर से टक्कर ली और पसपा होना पड़ा। मुस्लिमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। हंगने वाला खद ये बदसूरत इंसान मुकम्मल नबी बन चुका था। इसका कबीला बनु हनीफा तो इसे नबी मान ही लिया। दूसरे कबीले के लोग जोग दर जोग इसकी बैत के लिए आते और इसकी एक झलक देखने को बेताब रहते। लोगों ने इसकी क़ुव्वत और करामत देख ली थी। अब इसके पैरोकार ने 2 मुजज़े और देख लिए थे। इन्होंने मुसलमानों के 2 नामवर सालारों को ज़रा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नज़रियाती के लिहाज से तो मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वह फौलाद से ज़्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु और शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गलती और कज्ज फहमी से शिकस्त खाई थी, लेकिन बनु हनीफा ने इन्हें अपने कज़्ज़ाब नबी के मौजज़े और करामत के खाते में लिख दिया। वो कहता था कि मुसलमानों को मुस्लिमा के सिवा कौन शिकस्त दे सकता है। निहार रज्जाल। मुस्लिमा ने अपने पास बैठे हुए अपने दस्ते रास निहार रज्जाल से कहा, अब हमें मदीने की तरफ कोच की तैयारी करनी चाहिए। मुसलमानों में अब वो दम मुकम नहीं रहा। पहले बयान हो चुका है कि निहार रज्जाल वो शख्स था जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले बैठकर कुरान और मज़हब पर उबूर हासिल किया था।
اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی، وہ خط مذائقہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تحقیق کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینے پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار رجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینے کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار رجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے کہا۔ اب وہ اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے، مسلمہ نے رونت سے کہا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار رجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار رجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار رجال سے کہا، میرے اس پندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار رجال نے خیخہ لگا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے گھوڑا سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ مجاع کو مسلمانوں نے؟ نہار رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالہ نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ صبح اس لشکر کا ہر اول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہے، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمان کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟
तुम अपने रसूल को मानो, हम अपने नबी को मानते हैं। मजाह ने कहा, असल बात भी यही है कि मुस्लिमा रिसालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर का हिस्सेदार है। हम सब का अकीदा यही है। सवारों ने कहा, एक नबी तुम में से है, एक नबी हम में से है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार खींची और एक ही वार से एक सवार का सर उड़ा दिया और हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर डालो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के आदमी आगे बढ़े और मजाह को पकड़ इसका सर काटने के लिए झुका दिया। उसे कत्ल करने वाले की तलवार अभी हवा में बुलंद हुई। हाथ रोक लो। कैदी सवारों में से एक, जिसका नाम सारिया बिन आमिर था, चिल्लाया, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकशाफ हुआ कि मजाह बनु हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन ये फिर भी ना बताया गया कि यह सालार भी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दूर अंदेश से, किसी कबीले का सरदार बड़ा कीमती यरगमाल होता है, इसे किसी न किसी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मजाह के पाँव में बेड़ियाँ डलवा कर इसे अपने खैमे में ले गया और इसे अपनी बीवी लैला के हवाले कर दिया। बाकी सबको कत्ल कर दिया गया। मुस्लिमा के लिए मुजाह की गिरफ्तारी कोई मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुस्लिमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमान की तादाद 13,000 थी। मुस्लिमा के पास घोड़सवार और शस्त्र सवार ज़्यादा थे। बाज़ मुरिखों ने मुस्लिमा के लश्कर की तादाद 30,000 लिखी। बहरहाल तादाद 40,000 से ज़्यादा थी, कम न थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक कमज़ोरी तो ये थी कि लश्कर की तादाद ख़तरनाक हद तक कम थी। दूसरी कमज़ोरी ये कि वो अपने मुस्तक़िर से बहुत दूर थे, जहाँ कमक और रसद का पहुँचना मुमकिन नहीं था। इन्हें सिर्फ एक सहूलत हासिल थी, इस इलाके में पानी और जानवरों के लिए हरे चारे की कमी न थी। वो ज़रख़ेज़ खेतों और बागों का इलाका था। मुस्लिमा को हरे भरे खेतों और बागों का गम खा रहा था। इसने नहार रज्जाल से कहा कि वो ऐसे अंदाज से लड़ना चाहता है कि मदीने का लश्कर बस्तियों को, खेतों को और बागों को ना उजाड़ सके। तारीख़ों में लिखा है कि मुस्लिमा किसी किस्म के तज़ब्ज़ब, इस्तिराब या परेशानी में मुब्तला न था। वो इस तरह से बात करता था जैसे इसे अपनी फ़तेह का यकीन हो। वो बड़ी मौजू बुनियाद पर खड़ा बात कर रहा था। इसका 40,000 का लश्कर बरतर भी था और ये सब मुस्लिमा के नाम पर जाने कुर्बान करने वाले लोग थे। मुस्लिमा की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इन सब के लिए जुनून बन चुका था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फंदे में आने वाले सालार नहीं थे। मौता में वो फंदे में आ चुके थे। यमामा के इलाके से वो वाकिफ़ नहीं थे। इन्होंने देखभाल और आगे की ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए एक पार्टी भेज दी थी। रात को इस पार्टी ने जो रिपोर्ट दी, इसके मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना रास्ता बदल दिया ताकि हनीफा की वादी के अंदर से ना गुजरना पड़े। वो ज़रा दूर का चक्कर काट कर आगे निकल गए। मुस्लिमा ने भी देखभाल का इंतज़ाम कर रखा था। इससे इत्तला मिली कि मदीने वाले आगे निकल गए हैं, तो इसने अपना लश्कर बड़ा तेज़ी से अखरबा के मैदान में मुंतकिल कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र इसी मैदान पर थी, लेकिन दुश्मन पहले पहुंच गया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जगह देख ली जो मैदान से बुलंद थी। इन्होंने वहीं अपना लश्कर रोक लिया। वहाँ से वो मुस्लिमा के पड़ाव को अच्छी तरह देख सकते थे। मुस्लिमा ने इस मैदान को बेहतर और मौजूद समझा था। एक तो इसने अपने लश्कर का तमाम तर साज व सामान और माल व असबाब अपने खैमागाह से पीछे रखा था। दूसरा ये कि खेतियाँ और बागात भी लश्कर के पीछे थे। इन सब की वो बड़ी अच्छी तरह से हिफाजत कर सकता था। इससे यह भी देख लिया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से आगे यमामा को बढ़े तो वो इन पर अक़्ब से हमला कर देगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस औरत को भांप चुके थे। वो यहाँ से आगे बढ़े तो मारे जाएंगे। मुस्लिमा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसने दाएं हिस्से की क़ियादत निहार रज्जाल को दी, बाएं हिस्से का सालार मुहक्कम बिन तुफ़ैल और दरमियान में यानी क़ल्ब में वो खुद रहा। इसने अपने बेटे को, जिसका नाम शर्जील था, कहा वो लश्कर से खिताब करे। एक शर्जील बिन हसना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के सालार थे। मुस्लिमा के बेटे का नाम भी शर्जील था। शर्जील घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर के 3 हिस्सों के सामने बारी बारी जाकर कहा, ऐ बनु हनीफा, आज अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू पर मन मिटने का वक्त आ गया है। खुदा ने तुम्हारे नबी को नबूवत दी है। आज अपनी नबूवत और अपनी आबरू की खातिर इस तरह लड़ो कि मुसलमानों को फिर कभी तुम्हारे सामने आने की जुर्रत ना हो। अगर तुमने पीठ दिखाई तो दुश्मन तुम्हारी बीवियों, तुम्हारी बहनों और तुम्हारी बेटियों
लौंडियाँ बना लेगा और इस ज़मीन पर ही जो तुम्हारी ज़मीन है इनकी आबरू लूटेगा। क्या तुम ये मंज़र बर्दाश्त कर लोगे? मुस्लिमा के लश्कर को जैसे आग लग गई हो। वह मुस्लिमा के नाम के नारे लगाने लगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। मुस्लिमों का लश्कर इन पर फ़ौरन हमला कर देगा। नफरी की अफराद के ज़ोर पर मुस्लिमा को हमला कर देना चाहिए था, लेकिन मौर्रिख लिखते हैं कि वो जंग के फ़न में महारत रखता था, इसने हमले में पहल न की। इसका ख्याल था कि पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु हमला करे और वो दिफा में लड़े, और जब मुसलमान थक जाएं तो दाएं बाएं से हमला करके इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इस दौर की तहरीरें बताती है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिमा की चाल ना समझ सके। इन्होंने अपने सालारों से कहा कि मुर्तदीन से आमने सामने की जंग इस तरह लड़ी जाए कि उसे अपने दस्तों को इधर उधर करने की मोहलत ना मिले और दिफाई लड़ाई लड़ता रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को तौक़े थी कि 13,000 से 40,000 को इस तरीक़े से शिकस्त दी जा सकती है कि इसे कोई चाल चलने का मौका ना दिया जाए। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ज़रूरत महसूस हुई कि अपने लश्कर का हौसला बढ़ाएं। खलीफा मुस्लिमीन ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मदद के लिए जो दस्ते भेजे थे, इनमें कुरान के हाफिज़ और खुश अलहान कारी भी खासी तादाद में थे। इस दौर के हाफिज़ कुरान और कारी माहिर तेगज़न और लड़ने वाले भी थे। वो मस्जिदों में बैठे रहने वाले लोग नहीं थे। इसके अलावा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने हर मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्तें दी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन ख़त्ताब और इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। इसके अलावा अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो जंग अहद में इन तीरों के सामने खड़े हो गए थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहे थे। इन्होंने अपने जिस्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनाया था। खलीफा मुस्लिमीन के बेटे अब्दुर्रहमान भी थे और एक खातून उम्मे अमारा अपने बेटे के साथ थी। उम्मे अमारा जंग अहद में बाकायदा लड़ी थी। इनके अलावा वहशी बिन हर्ब भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे, जिसकी फेंकी हुई बर्ची निशाने से बाल बराबर इधर उधर नहीं होती थी। क़बूल इस्लाम से पहले जंग अहद में वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्ची फेंक कर शहीद किया था। मुजाहिदीन का लश्कर तादाद में तो कम था, लेकिन जोश व खरोश और जज्बात के लिहाज से कमतर न था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़ुद भी इस लश्कर का हौसला बढ़ाया और कुरान के हाफिज़ों और कारियों से कहा कि वो मुजाहिदीन मदीना को आयत कुरानी सुना कर बताएँ कि वो घरों से इतनी दूर किस मकसद के लिए लड़ने आए हैं। कारी अपनी पुरअसर आवाज़ों में लश्कर को वो आयत सुनाने लगे जिनमें मुसलमानों के लिए जिहाद फ़र्ज़ करार दिया गया। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अल्लाह के सिवा और कौन था जो इन कलील तादाद मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करता। मौरख़ीन के मुताबिक मुजाहिदीन के इस लश्कर ने तमाम रात इबादत और दुआओं में गुजार दी। दिसंबर 632 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह तुलू हुई तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिमा के लश्कर पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। खल्फ़ की क़ियादत इन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुसलमान जिस खैर व गज़ब से हमला आवर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े, वो देखकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मीद बन गई कि वो मुर्तदीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। ख़ुद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुस्लिमा का लश्कर जहाँ था वहीं रहा। बहुत से मुजाहिदीन पहले हल्ले में ही शहीद हो गए। दिन गुजरता जा रहा था, मैदान जंग का खैर बढ़ता जा रहा था। एक शोर था, चीख व पुकार थी, कर्बनाक आह व बका थी जो ज़मीन व आसमान को हिला रही थी। मुस्लिमा का लश्कर घूम फिर कर लड़ रहा था। इसकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों को घेरे में ले ले, और मुसलमानों का अज़म यह था कि मुर्तदीन के इस लश्कर के कदम उखाड़ने और यमामों पर कब्ज़ा करना है। दोनों लश्कर अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे थे। अगर कामयाब था तो मुस्लिमा का लश्कर था। मुस्लिमा बहुत चालाक और होशियार जंगी क़ायद था। वो जायज़ा लेता रहा कि मुसलमान कब थक कर चूर होते हैं। आधा दिन गुजर गया, ज़मीन खून से लाल होती जा रही थी। ज़ख्मी इंसान भागते दौड़ते घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। मुसलमान इस कदर बेजिगरी से लड़ने की वजह से कुछ जल्दी थक गए। मुस्लिमा ने भाप लिया। इसने अपने लश्कर के एक ताज़ा दम हिस्से को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। इसके लश्कर का यह हिस्सा तूफ़ानी मौज की तरह आया
مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس طرح یہاں پر 23ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 24ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔